मोर तीन पुओ तीन झील थे सब सान थिला मोर अति गेला थिला से मो झील को जंती करछंती सेंती तांको शास्ति मिलु। आउ तापरे से घरर मुरबी माने से पुअर बाप निज छाती रे हाथ पिटी कहे हे समाज मते सम्मान दियो कहीं मु गोटे निरीह झीवर गरीब बापर तंटी चिपी एतिकी यौतुक आनी हेले आपण आ मो भड़ी जने साधारण लोक कौन पाई चुप अछंती। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रु अधिक शिशु कन्या मानकर मृत्यु होउची। प्रत्येक दिन 20 रु अधिक निरीह माँ आ भौणी मानक निर्मम भाव में हत्या करा जाउची। ता परे भी आपण चुप अछंती। ता परे भी आपण कंकड़ा भली निजे निजर गोड़ को टाणी होचंती। कौन आपण भी से दिन को अपेक्षा करिसंती जो दिन आपणकर निज लोक निज माँ निज भौणी कि निज झील सहित एमिति दुर्घटना घटू तापर जाई पुलिस स्टेशन बारंडारे बसी आपण छाती को पिटी हेई कांदिबे आ मीडिया सामने हाथ जोड़ी न्यायर भिक मागिबे। एबे भी समय अछि। जड़े लोक तार गोटे बोली अली अली झील को छाती रे पत्थर नदी गोटे अजणा परिवार हाथ को सारा जीवन पाई टेकी दिए तापर भी से यौतुक कौन पाई दिए। आम देश में यौतुक प्रथा आसिला कोर्ट आउ एथिपाई दायी किए। आम देश में संविधान और आईन कानून एते शक्तिशाली हेबा सत्वे भी प्रत्येक दिन केवल यौतुक पाई 20 रु अधिक निरीह माँ और भौणी मानकर हत्या कौन पाई करा जाए। आउ वर्ष को 5 लाख रु अधिक शिशु कन्या माने छोट झील मानकू माँ पेट भितर मारी दिया जाए। आउ एथिपाई दायी आपण मु आउ आमर समाज हेले केमिति देशर जने साधारण नागरिक हिसाब से आमे समस्ते मिसी एमिति कौन कले समाज एभली परिस्थिति को आमे दूरे पारिबा आसंतु जानिबा एई वीडियो रे। आजिकल झील मान को जन्म करिया भी माँ पकर बाप झील को बाद भी आमर बाप जो टंका रे जने लोक ता झील को पाठ पढ़ाई ताकू निज गोड़े छिड़ा करि पारिथांता से टंका को से बैंक रे फिक्स डिपोजिट करे। झीलटे जन्म होई शाशु घर गला जाए शाशु घरे पहुंची पिला छुआर माँ हेबा जाए। शाशु घरे झीवर भूल थाउ कि न थाउ परिवार सुख शांति पाई तार बाप केवल ता झील को ही तागिद करे। ता परे भी से गरीब बापर छाती भितर लुचि रही से डर केबे कम हुए ना। आउ हठात अधा राति रे आसे गोटे फोन कॉल जो फोन रे थाए गोटे एमिति खबर जो खबर दे जाए बिना मूल्य रे से निरीह बाप आखिरे सारा जीवन पाई लुह। যৌতুক পাই বধূ হত্যা অভিযোগ নয়াগড়ରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ବଧୂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କାର ଦେଲେନି ବୋଲି ବୋହୂକୁ ମାରି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଛୁ। मो पिला को तो चदी देले मारी देले। যৌতুক নির্যাতনের বধূ হত্যা অভিযোগে 3 গিরফ স্বামী শ্বশুর এবং ননদଙ୍କୁ গিরফ কলা কটক বাদামবাড়ি থানা পুলিশ। जो टंकार जन लोक ता झील को पाठ पढ़े गोटे भल मनुष्य कर से टंका को से संचय करे आज शिक्षित समाज भिकारी मानक भिक माने यौतुक दवा पाई। गोटे झील बाहा परे ता निज घर माने जो घरे से जन्म होता है से घर को भी पर करे। बापा माँ भाई भौणी सांग साथी समस्त को छाड़ी गोटे नुआ दुनिया निज को हजे थी। आउ शाशु घरे पहुँचला परे गोटे नुआ परिवार सहित निज को एडजस्ट करने निजर पसंद आउ ना पसंद को भी से पछरे पकाई दिए। आउ स्वामींकर कूल उज्जवल करने 10 मास 10 दिन पिला को पेटरे रखी असह्य जंत्रणा सही पिला को जन्म करे। आउ सारा जीवन पाई निज ना ठू आरंभ करी निज परिचय को भी बदलाई दिए। ता परे भी से निरीह झीर गरीब बाप को यौतुक देवा को पड़े। ता परे भी एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक दिन 20 रु अधिक निरीह माँ और भौणी मानक केवल यौतुक पाई निर्मम भाव में हत्या करा जाए। आउ 2015 2020 मात्र 5 वर्ष भितर पाखापाखि 9,500 निरीह माँ और भौणी मानक केवल यौतुक पाई हत्या करा जाइछि। आउ एहा तो हला सरकारी रिपोर्ट वास्तव रिपोर्ट किछि अलग हेले ए यौतुक प्रथा आसिला को आज जोटा आपण यौतुक कहउचंती पुरातन समय रे सेटा को स्त्री धन कह जाउतिला। आउ परिवार लोके झीवर बाहागर समय रे सोना गहना जमी आउ सेतेबेले जहाँ भी मूल्यवान जिनस झील को उपहार हिसाब रे दउथिले। कारण आजिर नियम अनुसार जड़े झील बाहा होला परे भी तार बापर संपत्ति उपरे तार अधिकार रहुछि किंतु पुरातन समय रे एमिति नथिला। गोटे झील बाहा होला परे तार बापर संपत्ति उपरे तार किछि भी अधिकार रहु नथिला। आउ केवल सेहिति पाई झील को किंबा तार स्वामी को बाहाघर परे किछि असुविधा न हो जदि कौनसी कारण हेतु से झील को ता स्वामी ठारू भी अलग हवा को पड़ुतिला। आउ जीवन रे किछि भी गोटे बड़ विपद आसिले से समय रे से झीलटी निजको आर्थिक दृष्टि केबे कमजोर न बाबू केवल सेहिति पाई केवल गोटे झीवर सुरक्षा पाई से झील को स्त्री धन दिया जाउतिला। किंतु आदिर शिक्षित समाज से दिनर स्त्री धनर मूल्य को बदले यौतुक परिणत कर दैछि। दिन थिला जो स्त्री धन
गोटे झीर सुरक्षा ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଆଜି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଦାୟୀ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଏ ସମାଜ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକର ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାର ବାପା ମା ଆଉ ତାର ପରିବାର ଚାପରେ ଆସି ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ଭାଇ ଆଉ ସମାଜର ଚାପରେ ଆସି ସେମାନେ ବି ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ ଆଉ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଘରୁ ଗୋଟେ ଭାର ପୁଅର ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ଭାରକୁ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଛିଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭାରକୁ ଖୋଲାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଘରର ମୁରବୀ ମାନେ ସେ ପୁଅର ବାପ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି କହେ, ହେ ସମାଜ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଗରିବ ବାପର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଏତିକି ଯୌତୁକ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଉ ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯୌତୁକ ନ ନେଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ଟା କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯୌତୁକ ନ ନେଇ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲୋକ। ଆଉ ସମାଜରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଯୌତୁକର ଚେର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ନିରୀହ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ। କିଛି ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘର ଗଲା ପରେ ମରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ପେଟ ଭିତରୁ ହିଁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର ଥାଏ, ଯଦି ତା ଝିଅକୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ନ ଦିଏ ନା, ତାହେଲେ ତା ଶାଶୁଘରେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ କିଛି ନହେଲେ ତା ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଛଟପଟ କରି ମାରିଦେବେ। ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ପେଟ ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ମାରିଦିଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ପେଟ ଭିତରୁ ହିଁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମର ଏହି ସମାଜ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମ ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ଆମ ସରକାର କ'ଣ ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି? ନାଇଁ। ଡାଉରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆକ୍ଟ 1961, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିନାଲ କୋଡ୍ IPC ସେକ୍ସନ 498A, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2005 ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଆକ୍ଟ 1990, ଏସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ହେଲେ ସେ ନାରୀଟି ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତାର ହତ୍ୟା ନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ନାରୀ ଚାରିକାନ୍ତରୁ ବାହାରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଆଗରୁ ତାର ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଦ, ଗୁଟକା ଆଉ ସିଗାରେଟର ପ୍ରଚାର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ମୁଗଲ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଧନୀ ଆଉ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରନ୍ତେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଆଜି ବନ୍ଦ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଚଳାଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଟଙ୍କାର କମି ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ବି ଆପଣ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ନିଜେ ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି? କେବେ ଆଉ ବୁଝିବେ? ଆଉ କେବେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ? ଆଉ କେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ କରିବେ? କ'ଣ ଆପଣ ବି ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ମା, ନିଜ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ, ତାପରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆପଣ ଛାତିକୁ ପିଟି ହେଇ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନ୍ୟାୟର ଭିକ ମାଗିବେ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାନସିକତା ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଭଳି ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି। ଯେବେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେବା ନା, ଏ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାରି ଝିଅ କିମ୍ବା କାହାରି ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଯୌତୁକ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବାହା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କାହାକୁ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସମାଜର ମାନସିକତା ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ନିରୀହ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟେ ନାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।